তাহলে আমরা ডিফাইন করছি and let us consider finitely many elements from that ring, from that field F. So it denote K first bracket alpha 1, alpha 2, alpha n. We denote this, we denote by this the subfield, actually the smallest subfield generated by subfield of F generated by K and alpha 1, alpha 2, alpha 5. Similarly, এটা ফিল্ডটা আমরা এইভাবে ডিনোট করছি। Similarly, we denote by K third bracket alpha 1, alpha 2, alpha n as the subring, the smallest subring generated, বুঝতে পেরেছো? K and alpha 1, alpha 2, alpha n. এই যে জেনারেটেড কথাটা ইউজ হচ্ছে কি হবে না, জেনারেটেড মানে হচ্ছে যে সাবরিং বা সাবফিল্ড হতে গেলে যে দুটো কন্ডিশন লাগে, যে তোমার সাবরিং হতে গেলে যে কন্ডিশনটা লাগে যে দুটো, আর সাবফিল্ড হতে গেলে যে তিনটে কন্ডিশন লাগে। না, সাবফিল্ড হতে গেলে দুটোই লাগছে অ্যাকচুয়ালি। তো সেই কন্ডিশনগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে সাবফিল্ডটা তৈরি করব ইউজিং কে অ্যান্ড দিস আলফা 1, আলফা 2, আলফা n। তোমাকে এলিমেন্টগুলো দেওয়া আছে, তোমাকে একটা সাবফিল্ড বানাতে হবে ইউজিং দ্যাট কন্ডিশনস। ঠিক আছে? সিমিলারলি সাবরিংও সেইভাবেই তুমি বানিয়ে নিতে পারো কনস্ট্রাকশন। তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক ডেফিনেশন আর কি। হ্যাঁ, তো ইনফ্যাক্ট এবার ধরো এই যে ফাইনাইটলি মেনি আমি এলিমেন্ট নিয়েছি আলফা 1, আলফা 2, আলফা n, তো দেখা গেল যে if we see that a field extension f slash k is said to be a simple extension, simple, কখন বলবো simple extension of k if you can find an element alpha belongs to f such that f is going to be the smallest subfield generated by k and alpha, মানে এফটাই হয়ে যাবে কে আলফা, তখন তুমি সেই এফটাকে বলবে সিম্পল এক্সটেনশন। ঠিক আছে? এইটা এবং আলফাটাকে, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস আলফা ইজ সেড টু বি দ্য, in that case alpha is called a primitive element, a primitive element of the extension f slash k। ঠিক আছে? যেমন উপরে যেমন হচ্ছে দা ফর এক্সাম্পল q root 2 slash q, q root 3 slash q, etc. are simple extension। ঠিক আছে? Now we define that when we say that two extensions of a field are isomorphic, that is two field extensions hello f slash k, f dashed slash k are said to be isomorphic, but rather we shall call it
K isomorphic. Since the base field is K, so we call this as K isomorphic. If there exists an isomorphism, field isomorphism of the other, sigma colon F to F dashed, such that, so if there exists an isomorphism sigma colon F to F dash such that sigma of A is A for all A belongs to K. That is, if we restrict sigma on K, then that would be the identity on K. ঠিক আছে, K এর থেকে যদি পয়েন্ট নাও সেটা আইডেন্টিটি হয়ে যাবে, মানে A goes to A. That is why K isomorphism is called. That means it is K isomorphic. K isomorphic, that is K is fixed. ঠিক আছে, K টা fixed, K isomorphic, and sigma is defined to be a K isomorphism. K isomorphism. ঠিক আছে, for example, sigma colon Q root 2 to Q root 2, তোমার যে বইয়েতে যে এক্সাম্পলটা আছে সেটাকেই তুমি নিতে পারো, defined by sigma of A plus B root 2 goes to A minus B root 2. So this is an isomorphism such that if we restrict sigma on Q, that would be the identity on Q. So this sigma is Q isomorphic. Q isomorphism, sorry. ঠিক আছে, Q isomorphism. বেশ, আচ্ছা, আগের দিন আমরা যে থিওরেমটা করেছিলাম, কি করেছিলাম, যে রিকল দ্যাট কি থিওরেম ছিল, F একটা ফিল্ড হয় আর F এর সাথে একটা নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল হয় F এর that exists extension field E of F and alpha, মানে E থেকে একটা আলফাও পাবো, যে আলফাটা ওই আমরা fx এর একটা রুট হবে আর কি। তাহলে এক্সটেনশন ফিল্ডের মধ্যে ওই রুটগুলো থাকবে। হ্যাঁ, যে তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করেছিলাম যে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি এইভাবে আমরা ভাবি যে, হ্যাঁ থিওরেমটা বলো, আরেকবার বলো, লেট রিকল দ্যাট এফ একটা ইফ, হ্যাঁ, এফ স্ল্যাশ কে বি এ ফিল্ড এক্সটেনশন। আচ্ছা, ফিল্ড এক্সটেনশন, আচ্ছা। তারপর কি বলেছিলাম, তারপর আপনি ধরে এই কে থেকে আমি একটা এফএক্স পাবো, মানে কে তে ধরে নিচ্ছি একটা নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল এফএক্স। হ্যাঁ, তাহলে এফএক্স এর থিওরেমটা দেখাই যাক। এই তো এই থিওরেমটা তো, if be a field and let px be a non-constant polynomial in fx, then there exists a field E containing f such that px has a 0 alpha
that is there exists an element alpha for which p alpha is 0 এটাই আমরা করেছিলাম ঠিক আছে তাহলে ওই যে জিরোটা থাকবে তাহলে রিকল দ্যাট so recall that if f slash k be a field extension and তাহলে একটা এক্সটেনশন আছে যেখানে fx এর একটা রুট আছে তাই তো and if let fx be a আমি এটাকে এইভাবেই নিচ্ছি মনিক irreducible polynomial আচ্ছা in kx of which fx be a monic irreducible polynomial in kx of which an element alpha belongs to kx by the ideal generated by fx is a root তাই তো এটাকেই আমরা ই বলেছিলাম না ই তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না একটা এক্সটেনশন ফিল্ড পাচ্ছি যেখানে ওই এফএক্স এর একটা রুট আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা আলফা পেয়েছি এইবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে the smallest subfield generated by k and alpha কি হবে then what is k alpha বুঝতে পারলে কি বলতে চাইলাম যে তুমি অলরেডি একটা এক্সটেনশন ফিল্ড নিয়েছো সেটা হচ্ছে f কিন্তু তুমি দেখছো এফএক্স পলিনোমিয়ালটা চুজ করার পরে তুমি একটা ই পাচ্ছ যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দ্যাট in that extension field there exists a root of the polynomial fx তার মানে k less or equal to this এবং এটাও ছিল ইটা হচ্ছে k এর একটা এক্সটেনশন ফিল্ড তাই না আমরা একটা এক্সটেনশন ফিল্ড পাবো যেখানে স্মল এফএক্স পলিনোমিয়ালটার একটা রুট আছে ঠিক আছে এইবারে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যেহেতু আলফাটা আমি পেয়ে গেছি তাহলে কে এর জন্য আবার কে আলফাও তো আছে এটা তো আমরা ডিফাইন করেছি তাহলে কে লেস অর ইকুয়াল টু কে আলফা এখানে রইল ই লেস অর ইকুয়াল টু এফ এইবারে প্রশ্নটা হচ্ছে এই কে আলফাটা কি সেই কে আলফাটা কি ওই কে এক্স বাই কোসেন্ট বাই পলিনোমিয়াল আইডিয়াল জেনারেটেড বাই দ্য পলিনোমিয়াল এফএক্স এটা হবে নাকি অন্য কিছু হবে ঠিক আছে তো তোমাদের প্রথম বইয়ে যেটা প্রথম করা আছে সেটা হচ্ছে যে দেখো বইয়ে প্রথম যেটা করা আছে সেক্ষেত্রে কি বলছে দেখো মানে মূল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এখানে কে আলফাটা কি হবে ঠিক আছে এইখানে আমরা দেখবো কে আলফাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আইসোমরফিক টু দিস ফিল্ড কে এক্স বাই আইডিয়াল জেনারেটেড বাই এফএক্স ঠিক আছে যদি আলফাটা ওই এক্সটেনশন ফিল্ডে এফএক্স এর রুট হয় তাহলে কে আলফা ইজ আইসোমরফিক টু কে এক্স বাই আইডিয়াল জেনারেটেড বাই এফএক্স ঠিক আছে বোঝা গেল এইবারে একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে দেখো আগে ডেফিনেশনটা দিয়ে নি যে ধরো আমরা এইভাবে যদি একটা ডেফিনেশন ভাবি আর কি যে লেট এফ স্ল্যাশ কে বি এ ফিল্ড এক্সটেনশন ঠিক আছে and
alpha be an element of F. So then alpha is called transcendental over K. বোঝা গেল? If alpha is transcendental over K, then alpha is called transcendental over K if alpha is not a root of any non-zero polynomial. Any non-zero polynomial over K. If alpha is not a root of any non-zero polynomial over K. Hello. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, তার মানে আলফা কোনো নন জিরো পলিনোমিয়াল ওভার কে রুট নয়, তখন আলফাটাকে আমরা বলবো ইট ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওভার কে। আলফাটা আছে কিন্তু এই এক্সটেনশন ফিল্ডের মধ্যে, এটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল if we consider the extension R over Q, then phi is transcendental. That is there exists no non-zero polynomial over the rational number field of which pi is a root. কোনো rational polynomial রুট পাই নয়। ঠিক আছে, এটার প্রমাণ আছে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওভার কিউ। এটা তুমি অ্যাপোস্টলের বইয়ে যে অ্যানালিসিসের বইটা আছে সেখানে এইটা, হ্যাঁ এটা মনে হয় আছে, হ্যাঁ ইটা তো আছেই। বুঝতে পারলে? তো পাই একটা উদাহরণ এক্সাম্পল, ই একটা এক্সাম্পল হতে পারে, ইট ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওভার কিউ। বুঝতে পারলে? আর একটা এক্সাম্পল দেখো, আর একটা এক্সাম্পল, এটা খুব ভালো এক্সাম্পল কিন্তু বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। যেমন হচ্ছে ধরো যে লেট কে এক্স, এটা হচ্ছে দ্য পলিনোমিয়াল রিং ওভার কে। ঠিক আছে তো? এবার তাহলে যেহেতু এটা ফিল্ড কেটা, সো কে থার্ড ব্র্যাকেট এক্স, এই যে পলিনোমিয়াল রিংটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ডোমেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ। So since k third bracket x is an integral domain, so therefore it can be embedded into a quotient field. আগে পড়েছিলাম প্রথম দিন, যে কোনো ইন্টিগ্রাল ডোমেনকে ইট ক্যান বি এমবেডেড ইনটু এ কোশেন্ট ফিল্ড। তাহলে এই যে কে থার্ড ব্র্যাকেট এক্স, তাহলে এটা একটা কোশেন্ট ফিল্ডের মধ্যে আছে। সেই কোশেন্ট ফিল্ডটা আমরা কিভাবে পাবো না, কে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স, তার মানে সেট অফ অল দোজ এলিমেন্টস আর they looks like px by qx, where px qx are both in kx qx not equal to 0, qx not equal to 0, তার মানে set of all rational functions over k.
ঠিক আছে না? হ্যাঁ স্যার। এইটা তাহলে বলছে, তাহলে এই ফিল্ডটা যদি নিই, তো দেয়ারফর কে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স বাই কে ইজ এ ফিল্ড এক্সটেনশন। ঠিক আছে, এইটা কিন্তু ফিল্ড একটা, এটা কিন্তু কোশ্চেন ফিল্ড। তাহলে এটা একটা ফিল্ড এক্সটেনশন। এই ফিল্ড এক্সটেনশনটা যদি কনসিডার করি, আমরা দেখতে পাবো the element x, the element small x is transcendental over k. কারণটা কি? It is transcendental, কারণটা কি? If not, যদি transcendental না হয় তাহলে কি হবে? There exists a non-zero polynomial, whose root is x. তাই তো? There exists a non-zero polynomial, say hx, hx equals to, বা এটাকে তুমি একটা অন্য নাম দাও, যদি x বলছি, যে hz, that is z0 a0 প্লাস z0, দাঁড়াও এটা ভুল হচ্ছে, say hz equal to a0 plus a1z plus dot 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 plus an z to the power n, where ai's are ai's are in the field k. There exists a non-zero polynomial, say hz belongs to equals to a0 plus a1z plus dot 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 an z to the power n over k such that hx is 0. x বসালে 0 হবে, তাই না? বাট এক্সটাও তো ইনডিটারমিনেট, তার মানে a0 প্লাস a1x an x টু দি পাওয়ার, তাহলে এটা যেহেতু ইনডিটারমিনেট, so obviously this polynomial with the variable x is a zero polynomial, means a0 a1 an, each of them is 0. দেখো ঠিক আছে কিনা? তাহলে a0 a1 an এরা সবাই 0 হয়ে যাওয়া মানে কি? that is, this implies hz is a zero polynomial. But you have said you have said that the polynomial hz is non-zero. So this is a contradiction. So x is transcendental over k. এবার থিওরেমটা হচ্ছে ওই যে কে আলফা বলেছিলাম, তাহলে আলফা যদি ট্রান্সেন্ডেন্টাল হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস অলসো আমরা কে আলফা টাইপের একটা ফিল্ড পাবো। সেই কে আলফা ফিল্ডটা হবেটাই, সেইটা কে হবে? তাহলে থিওরেম কি বলছে দেখো, যে ইফ আলফা ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল over k, then a alpha is isomorphic to the field k. বুঝতে পারলে? তার মানে অ্যাকচুয়ালি কে আলফাটা হয়ে যাবে ওই যে কোসেন্ট ফিল্ড নিয়েছিলাম, এই কোসেন্ট ফিল্ডটা। বুঝতে পারলে? এবার কিভাবে হবে দেখো, আবার সেই ইভালুয়েশন হোমোমরফিজম। হ্যাঁ
ওইটা কিন্তু লাগবেই। স্যার এই এভালুয়েশন হোমোমরফিজমটা কোন বইয়ে পাবো? এই ফ্যালেতে আছে? ফেলে ফ্যালে স্যার কোনখানটা আছে? তাহলে তুমি পাবে ওই চ্যাপ্টারটাই পাবে, ওই যে পলিনোমিয়াল রিং। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওই পলিনোমিয়াল রিং এর চ্যাপ্টারে পাবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, পেজ ঠিকই বলেছেন। দেখো পাবে কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছো তো? আলাদা করে হেডিং করে দিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আলাদা করে স্যার হেডিং করে দিয়েছে। হ্যাঁ আলাদা হ্যাঁ করে হ্যাঁ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ফ্যালের বই পুরোটাই আমার পড়া আছে, মানে ও তুমি যেখানে বলো আমি বলে দেবো কোথায় আছে। হ্যাঁ, ওইটা বেশ ভালো। দারুণ বই, বিএসসি সব থেকে ভালো বই। হ্যাঁ, কিন্তু একটু যে পড়ায় তাকে একটু পড়াতে হবে, নাহলে তো হবে না। আর যদি আমরা সেটা পাইনি। এটা তো আপনি অর্ডার করে দিয়েছিলেন আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের আমাদের আমরা নিজেরাই কিনেছিলাম, মানে আমি নিজেই কিনেছিলাম। ও আচ্ছা। তা আপনি কি করে জানতে পারলেন? হ্যাঁ, আপনি কি করে জানতে পারলেন? আমাকে আমাকে বলেছিল তোমার ক্ষিতীশ বাবু। ও আচ্ছা। এমনিই বলেছিল এটা পড়নি ওটা পড়নি, তখন ওইগুলো আমি লিখে নিয়েছিলাম কি পড়নি বলছে। হুম। মানে ওর কাছে গেছি তো সেই তোমার থার্ড ইয়ারের একদম শেষে, আচ্ছা। বিএসসি থার্ড ইয়ারের শেষে আমি গেছিলাম, তো সেই সময়টা আর কি, তখন কিনেছিলাম আর কি। আর এখন তো ছেলেদের বললেও কেনে না। বইটাতে গ্রুপ অ্যাকশনটা আমি পড়েছিলাম, খুব দারুণ আছে। হ্যাঁ, ও বাবা, গ্রুপ অ্যাকশনটা, তারপর আমি দারুণ বই, এক্সারসাইজটা সলভ করেছিলাম আর কি, থার্ড সেমিস্টারের সময়। দারুণ বই, ছেলের বই খুব ভালো বই। তো এই প্রমাণটা দেখো, তাহলে আমরা সেই প্রুফটা হচ্ছে, স্কেচটা কি প্রুফের না ইভালুয়েশন হোমোমরফিজমটা নিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে ইভালুয়েশন হোমোমরফিজমটা হবে কোথায়? তোমার হচ্ছে আমরা এক্সটেনশন ফিল্ডটা কি নিয়েছিলাম, এফ প্লাস কে, তাহলে এটা থেকে এখানে বাই ফাই অফ এফ এক্স সমান এফ আলফা, তাই তো? ফাই আলফা, তাহলে ফাই আলফা এফ এক্স সমান হচ্ছে তোমার এফ আলফা। এবার আমরা কি দেখেছিলাম এটা, যে ফাই আলফা ইজ এ হোমোমরফিজম, রিং হোমোমরফিজম। ফাই আলফা ইজ এ রিং হোমোমরফিজম। এইবার প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে কার্নেলটা কি হবে? কার্নেল মানে দোজ fx belongs to the polynomial ring kx such that phi alpha of fx equals to কি হবে? ওই কে আলফা জিরো এলিমেন্ট যেটা, যে জিরো। তো those fx such that মানে এফ আলফা সমান জিরো। f alpha সমান জিরো। এটা অ্যাকচুয়ালি f alpha না লেখাই ভালো, g alpha লেখো, কারণ হচ্ছে fটা তো আমরা অলরেডি নিয়েছি। fটা কি নিয়েছিলাম আগে, দেখো তো থিওরেমে নিয়েছি না, না না নিইনি, ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখছিল f নিলে অসুবিধা নেই। এটা ঠিক আছে, তাহলে এফ আলফাটা জিরো, তার মানে কি, তার মানে আলফা ইজ এ রুট অফ দ্য পলিনোমিয়াল এফ এক্স।
but alpha is transcendental over K. Alpha is transcendental over K. So there exists no non-zero polynomial of which alpha is the root. So the only possibility is this fx is zero polynomial. Zero polynomial. So therefore phi alpha is 1 1. ঠিক আছে, phi alpha is 1 1. তাহলে আমরা তাহলে কে তাহলে phi alpha of kx তার মানে the image of phi alpha of the polynomial ring kx, তাই তো? তাহলে এটা সম্পর্কে কি বলতে পারি? তাহলে এটা সম্পর্কে কি বলতে পারি? তাহলে বলতে পারি, বলো কি বলা যেতে পারে? তাহলে ওই আইসোমরফিজম থিওরেম থেকে বলছেন? তো kx বাই কার ফাই যেটা ছিল সেটা এর সাথে আইসোমরফিক হবে। তার মানে দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি তার মানে হলোটা কি? ইমেজ অফ phi alpha of kx, phi alpha of kx, তাহলে কি হচ্ছে? বলো। তার মানে we can define by virtue of phi alpha another map phi alpha bar কোথা থেকে কোথায়? from the quotient field kx, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন, শুনছি। তাহলে কোসেন্ট ফিল্ড kx থেকে কোথায় নেব? f এর দিকে, ডিফাইন্ড বাই phi alpha bar of, তাহলে kx এর মেম্বার গুলো কেমন দেখতে? It is of the form fx by gx. So how could I define the phi alpha bar fx by gx equal to phi alpha of fx by phi alpha of gx? দেখো ঠিক আছে নাকি? where gx is non-zero, কোসেন্ট নিয়েছি মানে gx টা non-zero, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ম্যাপিংটা ডিফাইন করলাম এটা কি হবে? হোমোমরফিজম হবে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনছি। এটা হোমোমরফিজম হবে কি? এটা হোমোমরফিজম হবে, চেক করে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে তো স্যার, কারণ phi আলফাটা তো হোমোমরফিজম। তাহলে আর কি হতে পারে? কার্নেলটা কত?
কার্নেলটা কি হবে? কি হবে কার্নেলটা? যে set of all those fx by gx belongs to kx such that phi alpha bar of fx by gx equals to 0. তার মানে fx by gx belongs to kx. ও মানে কার্নেল অফ ফাই আলফা যেটা সেটাই নাকি? না, হ্যাঁ সেটাই হবে। তার মানে এটা 0। তারপরে আবার সেই একই গল্প, কারণ fx by gx সেটা ফাই আলফা এখানে f আলফাটা 0। স্যার ওই উপরটায় হ্যাঁ মানে তার মানে ফাই আলফা অফ fx মানে কি f আলফা, ফাই আলফা অফ gx মানে কি g আলফা। তাহলে f আলফা বাই g আলফাটা 0 হচ্ছে, তার মানে f আলফাটা 0। তাহলে f আলফাটা 0 but since alpha is transcendental, হ্যাঁ তাহলে f টা obviously 0 হবে, মানে fx টা 0 হবে। তাহলে fx 0 হয়ে যাওয়া মানে কি এটা 0 হয়ে গেল। এটাই তো স্যার কার্নেল অফ ফাই ছিল না, ফাই আলফা। হ্যাঁ ফাই আলফা, হ্যাঁ কার্নেল অফ ফাই আলফা। তার মানে কি দাঁড়ালো, ফাই আলফা বার এটা তোমার কি হলো, ইজ এ মনোমরফিজম। ঠিক, হোমোমরফিজম প্লাস 1 হোমোমরফিজম হলো। ঠিক আছে, এবার ধরো লেট তুমি একটা লেট ই সমান ফাই আলফা বার অফ এফ কে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স। তাহলে ফাই আলফা বার অফ কে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স, যেহেতু তোমার তার মানে কি এটা হচ্ছে ইমেজ অফ কে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক্স। ঠিক আছে, ইমেজ অফ কে এক্স আন্ডার ফাই আলফা বার, এটা হচ্ছে ই। তো ইট ইজ এ ফিল্ড, কারণ ফাই আলফা বারটা হচ্ছে মনোমরফিজম। So E is a field contained in F. ঠিক আছে, also for small k belongs to capital K, then phi alpha bar of small k কত হতে পারে? phi alpha bar of small k, small k টা কনস্ট্যান্ট, কেই হবে, বুঝা গেল? তার মানে কি, তার মানে স্মল কে গুলো সবাই এইখানে ঢুকে যাচ্ছে phi alpha bar of kx for all k belongs to capital। কি শান্তি বুঝতে পারছো? এটা একটা এক্সটেনশন হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ স্যার। মানে স্মল কে গুলো সবাই ফাই আলফা বার কে এক্স এ আছে, তার মানে কি, তার মানে ক্যাপিটাল কে টা হয়ে গেল সাবসেট অফ ফাই আলফা বার কে এক্স, মানে এইটা। আবার দেখো যে সিন্স x belongs to kx, x একটা পলিনোমিয়াল, তার মানে ফাই আলফা বার অফ x এটাও kx, ফাই আলফা বার অফ kx এ আছে। এবার ফাই আলফা বার অফ x মানে কি, তার মানে আলফা, তাহলে আলফাটাও ফাই আলফা বার কে এক্স এ আছে। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, ফাই আলফা বার কে এক্স এর মধ্যে একটা সাবফিল্ড রয়েছে কে, আর আলফাটা রয়েছে।
ঠিক আছে, দেখো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে, দারুণ হচ্ছে স্যার। So the subfield phi alpha bar of kx of f contains, কি contain করছে, contains the field k, the base field k and alpha। তাহলে phi alpha bar of kx এর মধ্যে k ফিল্ডটাও আছে, আলফাটাও আছে, and hence it must contain the smallest subfield generated by k and alpha, তার মানে k of alpha। এটাও হয়ে গেল সাবসেট অফ phi alpha k phi alpha bar of k। x, তাই তো। আর উল্টোটা কি করে দেখাবে, উল্টোটা কি করে দেখাবে, উল্টোটা এইভাবে দেখাবে অলসো। উল্টোটা কি করে দেখাবে, কিভাবে দেখাবো স্যার? তার মানে phi alpha bar of kx টাকে দেখাতে হবে k আলফার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, তাহলে কি করে দেখাবে, বলো। ভাবনা চিন্তা করো কিভাবে দেখানো যায়। তাহলে also we show that phi alpha bar of kx is a subset of k alpha। But how? এবার দেখো, note that for any fx belongs to k third bracket x, তাহলে phi alpha of fx কোথায় আছে, phi alpha of fx মানে k of alpha মানে k alpha তে আছে। তার মানে kx টা আবার k ফার্স্ট ব্র্যাকেট x এর সাবসেট। তাহলে phi alpha বারই ধরো, বেশ এক্সটেনশন বলি, phi alpha bar of fx কোথায় থাকবে, belongs to phi alpha bar of kx। তার মানে f alpha গুলো কোথায় আছে, phi alpha bar of kx এর মধ্যে আছে। তার মানে যে কোনো fx এর যে ইমেজটা সেটা সবসময় এখানে আছে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি তার মানে দ্যাট মিনস, তার মানে এটা কি, তার মানে কে ওকে, তার মানেটা হলো যে কে ফার্স্ট ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট আলফা, the subring smallest subring generated by k and alpha, it is a subset of
না কি দেখাচ্ছিলাম বলো তো, ভুল হলো এটা, সরি, এটা তো আগেরটাই হয়ে গেল, সরি, আমরা তো উল্টোটা দেখাবো, সরি। লেট, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনছি। আচ্ছা, তাহলে লেট, তাহলে এইখান থেকে আমাকে একটা এলিমেন্ট নিতে হবে। তাহলে এখান থেকে একটা এলিমেন্ট দেখতে কেমন, সাম phi alpha bar of fx এফ আলফা বাই জি আলফা, তার মানে হলো সাম ফাই আলফা বার অফ এফ এক্স বাই জি এক্স। ঠিক আছে, তাহলে এই এফ আলফা বাই জি আলফাটা তোমার কোথায় থাকছে? কে আলফাতে। দিস ইমপ্লাইজ, সো তার মানে তোমার এফ আলফা বাই জি আলফাটা তো স্যার phi alpha of fx by gx, তার মানে তো স্যার এফ আলফা বাই জি আলফাটা কে আলফাতে থাকছে, তাহলেই তো হয়ে গেল সাবসেট প্রুফ। কি করে থাকছে বলো? স্যার আপনি যেটা লিখেছেন ওটা একটু উল্টো দিক থেকে লিখুন, phi alpha bar fx by gx, তাহলে ওটা সমান আচ্ছা, কি হচ্ছে phi, ওটা সমান তাহলে কি হচ্ছে phi of fx by phi of gx, আর phi of fx টা যদি f alpha আর phi of gx টা যদি দাঁড়াও, বলো। phi মানে alpha bar, এখানকার এলিমেন্ট গুলো কিরকম? হ্যাঁ ওখানকার এলিমেন্ট গুলো phi alpha bars of fx by gx টাইপের দেখতে। দেখতে এরকম দেখতে, তার মানে পাই আলফা বার অফ এফ এক্স বাই জি এক্স, তাহলে এটা এবার তোমার এখানে ডেফিনেশনটা আছে, ফলো, হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ where এফ এক্স বাই জি এক্স বিলংস টু কে। কে, হ্যাঁ এবার ডেফিনেশনটা ফলো আপ করান। এবার আমাকে দেখাতে হবে যে এইটা এই কে আলফার মধ্যে আছে। হ্যাঁ তাহলে এবার ওইটা সমান কি, মানে phi alpha bar fx by gx সমান কি phi of fx by phi of gx। রাইট, হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়ে গেছে। তাহলে সো মানে এফ আলফা বাই জি আলফা, হ্যাঁ এখানে তোমার একটা আছে হোয়ার জি এক্স ইজ নন জিরো নন জিরো, অ্যান্ড আচ্ছা জি এক্স ইজ নন জিরো অ্যান্ড জি আলফা ইজ অলসো নন জিরো, মানে আলফাটা কিন্তু রুট নয়, না না ট্রান্সেন্ডেন্টাল বলা আছে। ট্রান্সেন্ডেন্টাল, হ্যাঁ তাহলে এফ জিটা আবার আলফা বাই জি আলফা, তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এফ আলফা জি আলফা ইনভার্স, তাহলে এটা কে আলফা তার মানে এইটা এই এলিমেন্টটা এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কে আলফা। ঠিক আছে, এবার তো বুঝতে পারছো কারণটা? হ্যাঁ অবশ্যই। তার মানে ফাই আলফা বার অফ এফ এক্স বাই জি এক্স subset of sorry belongs to k alpha, so hence on a phi alpha bar of kx is subset of কে আলফা our k alpha is subset of phi alpha bar of kx, সমান হয়। and hence so therefore phi alpha bar of kx equals to k alpha, that is k alpha is isomorphic to kx, মানে যদি আলফাটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল হয় তাহলে কে আলফা ইজ আইসোমরফিক টু কে এক্স, ওই রেশনাল যেটা কোশ্চেন ফিল্ড সেইটা। ঠিক আছে, আর আগের দিন আমরা যে প্রমাণটা করে ফেলেছি সেটা আর আমাদের এখন আর করার দরকার নেই, কারণ আগের দিন তো করেছি। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে যে এফ স্ল্যাশ কেটা যদি ফিল্ড এক্সটেনশন হয় অ্যান্ড আলফা
belongs to f be a root of K. Be a root of the polynomial, root of a polynomial monic irreducible polynomial fx over k. If alpha be a root of the monic irreducible polynomial fx over k, then in that case k alpha would be isomorphic to kx by the ideal generated by f, যেটা আমরা আগের দিন করছি। বুঝতে পারলে? তাহলে কে আলফাটা হয়ে যাচ্ছে, যদি আলফাটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল হয় তাহলে ইট ইজ দ্য কোসেন্ট ফিল্ড অফ কে হার্ট ব্র্যাকেট এক্স পলিনোমিয়াল রিং এর কোসেন্ট ফিল্ড। আর যদি এটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল না হয় তাহলে এটা হচ্ছে কে এক্স বাই এফ এক্স। এফ এক্সটা কি না, এফ এক্স ইজ এ মনিক ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়াল ওভার কে of which alpha is a root in the field extension field f by extension field kx by the ideal generated by fx। এই প্রমাণটা অলরেডি আমরা আগের দিন করেছি, যদিও স্টেটমেন্টটা একটু আলাদা রকম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে আলফা গুলোকে এইগুলোকে আমরা বলি অ্যালজেব্রিক মানে এলিমেন্ট। হ্যাঁ, যে ডেফিনেশন হচ্ছে যে আলফা belongs to f is said to be algebraic over k if alpha is a root of some non-zero polynomial। বুঝতে পারলে? x over k. If alpha is a root of some non-zero polynomial fx over k, then k alpha is isomorphic to kx by the ideal generated by fx, where fx is the monic irreducible polynomial over k of which alpha is a root। বুঝতে পারলে? তাহলে ট্রান্সেন্ডেন্টাল হলে হ্যাঁ আমরা পাচ্ছি ইট ইজ আইসোমরফিক টু, তার মানে কে আলফাটা হচ্ছে আইসোমরফিক টু কে এক্স ইফ আলফা ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওভার কে, আর আলফাটা হচ্ছে কে থার্ড ব্র্যাকেট এক্স বাই দ্য আইডিয়াল এফ এক্স ইফ আলফা ইজ অ্যালজেব্রিক over k of which alpha algebraic over k which is a zero of a monic irreducible polynomial fx over k। ঠিক আছে, তাহলে কে আলফাটা আমরা পেয়ে গেলাম যে কে আলফা ইজ আইদার কে এক্স ইফ আলফা ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল অর ইট ইজ দ্য কোসেন্ট ফিল্ড the kx by the ideal fx। বুঝতে পারলে? বুঝছে? তুমি বুঝতে পেরেছো শান্তিকা? হ্যাঁ স্যার। আওয়াজই তো পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে অভিষেক, এই চ্যাপ্টারটা পড়ো, ঠিক আছে? এই দুটোই ভালো থিওরেম আছে। আচ্ছা, তারপরে এই মিনিমাল পলিনোমিয়ালটা, হ্যাঁ এটা ডেফিনেশনটা একটু বলে দিই, যে এই যে মনিক ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়াল আমরা ধরো আলফাটা হচ্ছে অ্যালজেব্রিক ওভার কে, তাহলে অ্যালজেব্রিক ওভার কে মানে কি, যদি আর এক্সিস্ট এ নন জিরো পলিনোমিয়াল অফ হুইচ আলফা ইজ দ্য রুট। তাহলে সেই এফএক্সটার একটা আমরা মনিক ইররিডিউসিবল ফ্যাক্টর বার করে নেব। বুঝতে পারলে? মানে ওই আলফাটা মানে যে ফ্যাক্টরটা দেবে সেই ফ্যাক্টরটাকে বলবো যে মিনিমাল পলিনোমিয়াল। তার মানে ওটা হবে ইউনিক মনিক ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়াল ওভার কে অফ হুইচ আলফা ইজ এ রুট।
মানে এফএক্সটা ধরো একটা পলিনোমিয়াল পেয়েছি, কিন্তু এফএক্সটাকেও আমরা কি করতে পারি, যেহেতু এটা ইউএফডি, তাহলে ইউডিউসিবল ফ্যাক্টরে ভাঙতে পারি, ফ্যাক্টর করতে পারি, যে p1x p2x, তাই না, pkx। তাহলে এই ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে কোনো একটা ফ্যাক্টরের রুট হচ্ছে আলফা, সেই ফ্যাক্টরটাকে আমরা মনিক করব। তার মানে ওর যেটা তোমার ওই যে জিসিডি হবে কোএফিসিয়েন্ট গুলোর, সেই জিসিডি দিয়ে আমি ওর কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে তোমার কোএফিসিয়েন্টের ইনভার্সটা দিয়ে গুণ করে দেবো। তাহলে কি হবে, জিসিডিটা 1 হয়ে যাবে, বা লিডিং কোএফিসিয়েন্টটা 1 হয়ে যাবে, এন্ড তার মানে মনিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা উদ্দেশ্য। তাহলে মনিক ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়াল, তাহলে যেহেতু আমি আলফাটা অ্যালজেব্রিক বলছি, অ্যালজেব্রিক মানে একটা নন জিরো পলিনোমিয়াল আছে, তাহলে সেই নন জিরো পলিনোমিয়ালের যে ডিগ্রিটা, সেই ডিগ্রিটা একটা ধরো n। তাহলে এবার আমি একটা সেট ডিফাইন করলাম যে পিটা হচ্ছে সেট অফ অল দোজ n belongs to capital N of which as that degree of a polynomial fx is n where fx is a non-zero polynomial of which alpha is a root. Alpha belongs to f, বুঝতে পারলে, ওভার কি। তাহলে এই যে সেটটা পেলাম, তাহলে এই সেটটা নন এমটি সিন্স আলফা ইজ অ্যালজেব্রিক ওভার কে, রাইট। বাই ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল আমরা কি পাচ্ছি, তাহলে এই নন এমটি সেটটার একটা লিস্ট এলিমেন্ট আছে, সো বাই ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে, so by OL ordering principle P has a list element, তার মানে that is there exists a polynomial, তার মানে there exists a polynomial over K, a non-zero polynomial over K of which alpha is a root having least degree,